Students, welcome to online class with Hema. 10th Max Relations and Functions, first chapter, unit exercise 1 la 6th sum. Last video la 1 2 3 4 5 போட்டிருந்தேன். இது 6 7 8 9 10 இந்த வீடியோல போடுறேன். This is page number 34. If f of x equal to x square, g of x equal to 3x and h of x equal to x minus 2. Prove that f of g of h equal to f of g of h. So f of x equal to x square and g of x equal to 3x and h of x equal to x minus 2. Okay. So LHS என்ன prove பண்ணனும்னா f of g of h equal to what? Equal to f of g இங்க எழுதிக்கோங்க. f of g of h equal to f of g of h. Okay. So நம்ம left hand side எடுத்துக்கிறோம். First என்ன பண்ணோம்? f of g of h. So f of g என்ன பண்ணோம்? f of equal to f of g of x. Okay, understood? So f of g of x is what? 3x. So f of x is x square. f of 3x equal to what? x place la replace 3x in the place of x. என்ன வரும்? f of 3x equal to 3x whole square equal to 9x square. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? f of g of h equal to f of g into hx. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்? f of g into hx என்ன? x minus 2 is given in the question. x minus 2 equal to fog of x minus 2. அப்போ என்ன? fog என்ன? 9x square. fog என்ன? 9x square. So replace x minus 2 in the place of x. Okay. இப்போ இங்கே இப்போ எழுதிடுறேன். Since fog equal to 9x square. அப்போ என்ன பண்ணோம்? equal to fog x minus 2னா என்ன பண்ணோம்? இந்த x placeல x minus 2 போடுறோம். 9 into x minus 2 whole square. Okay. So என்ன பண்ணோம்? இது a minus b whole square formula expand பண்ணோம். 9 into a square minus 2ab plus b square. Okay, so இங்கே எழுதிடுறேன். a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, so equal to what? 9x square minus 36x plus 36. Okay, இது equation 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. That is f of g of h. This is LHS. f of g of h. Next என்ன பண்ணோம்? g of h RHS பண்ணுறோம். RHS என்ன? f of g of h. First bracketல இருக்கிறத find out பண்ணிக்கிறோம். So g of h equal to g of h of x equal to g of x minus 2. h of x என்ன? x minus 2. So g of x என்ன? g of x equal to என்ன? 3x. So replace x minus 2 in the place of x. அப்போ என்ன வரும்? 3 into x minus 2 equal to 3x minus 6. ஓகே, புரியுதா? g of x equal to 3x. So g of x minus 2னா என்ன? replace x minus 2 in the place of x. அப்போ என்ன வரும்? 3 into x minus 2 equal to 3x minus 6. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? f of g naught of h equal to f of g naught of h என்ன? f of 3x minus 6. So f of 3x minus 6 னா என்ன? 3x minus 6 whole square. Since f of x equal to x square என்றதால என்ன பண்ணோம்னா equal to replace x in the place 3x minus 6 in the place of x. அப்போ என்ன வரும்? 3x minus 6 whole square. புரியுதா? f of x equal to x square. Replace 3x minus 6 in the place of x. So 3x minus 6 whole square. Again this is in the form of a minus b whole square. 9x square minus 2ab. 2 3s are 6. 6 6 are 36x plus 36. So இது second equation. 1 same, 2 same. Therefore 1 equal to 2. Okay, LHS equal. இங்கே வந்து LHS ன்னு எழுதிக்கோங்க. இதை for f of g of this is LHS. Okay, LHS. இது வந்து RHS.
RHS. Okay, 1 equal to 2, that is this implies LHS equal to RHS. F of G of H equal to F of G naught of H is proved. Okay, புரியுதா? ஸோ ஈஸி தான் இந்த சம்மு. ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் போட்டுக்கிறோம். எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ், அடுத்தது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, எஃப் ஆஃப் ஜின்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் 3x. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ ஓகேவா, சின்ஸ் இங்கே எழுதிக்கிறேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றதால என்ன பண்ணோம், எஃப் ஆஃப் 3xனா ரீப்ளேஸ் 3x in the place of x. 3x ஸ்கொயர் 9x ஸ்கொயர். ஹெச்எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2. fog வந்து 9x ஸ்கொயர். அப்போது என்ன வரும், fog x மைனஸ் 2னா ரீப்ளேஸ் வந்து இங்கே வந்து fog xன்னு போடுங்க. fog x ஈக்குவல் டு 9x ஸ்கொயர். அப்போ fog ஆஃப் x மைனஸ் 2னா ரீப்ளேஸ் x மைனஸ் 2 இந்த பிளேஸ் ஆஃப் x. அவ்வளோதான், இது வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இது a மைனஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதான் g ஆஃப் h ஆஃப் x. g ஆஃப் h ஆஃப் x இஸ் x மைனஸ் 2. So g of x is 3x. So replace x minus 2 in the place of x. So next f naught of g naught of h. So 3x minus 6. So f of x na x square. So replace 3x minus 6 in the place of x. So இது a minus b whole square formula பண்ணுறோம். So f naught of g naught of h equal to f naught g naught of h. Okay, is proved. Next is sixth sum. Next seventh one. செவன்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let a equal to 1, 2 and b equal to 1, 2, 3, 4. Okay, and c equal to 5, 6 and d equal to 5, 6, 7, 8. Okay, next verify a cross c is a subset of b cross d and find out பண்ணும். So first a cross c equal to என்ன, 1, 2 cross 5, 6. இப்போ இது என்ன வரும், a cross cனா 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. Okay, close the bracket. Next என்ன, b cross d. b cross d என்ன வரும், so 1, 2, 3, 4 cross 5, 6. இப்போ இது பெரிய ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. ஓகே, 3, 5, 3, 6 and 4. ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணி 4, 5, 4, 6, 4, 6 இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ 1, 5 இங்கே இருக்கா, 1, 6 இங்கே இருக்கா, 2, 5 இங்கே இருக்குது, 2, 6 இங்கே இருக்குது. ஸோ a cross c is a subset of b cross d. Okay, so this implies a cross c is a subset of b cross d, hence it is proved. Okay, hence it is proved. புரியுதா? next eighth one என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1. Okay, x not equal to minus 1. Show that f of x equal to minus 1 by x. So f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1. இப்போ இதில் f of x என்ன வரும், f of x find out பண்ணும். அப்போ என்ன வரும், f of x minus 1 divided by x plus 1. ஓகே, இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன போடுவோம்னா, x பிளேஸில் x minus 1 போடுறோம். இப்போ போடுங்க, x பிளேஸில் x minus 1 equal to x minus 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x minus 1 divided by x plus 1 plus 1. புரியுதா? since இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கோங்க, since f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1. புரியுதா? f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1ன்றதால replace x minus 1 divided by x plus 1 in the place of x. x placeல x minus 1 divided by x plus 1ன்னு போடுறோம். புரியுதா?
f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1. அப்போ f of x minus 1 divided by x plus 1 னா x placeல x minus 1 divided by x plus 1 போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எல்சிஎம் எடுங்க. x minus 1 இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் இதுக்கு 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். மைனஸ் 1 into x plus 1 divided by x plus 1 divided by x minus 1 இங்கே 1 இருக்கிறதா அர்த்தம் into x plus 1 போடுவோம். இங்கே into x plus 1 போடுவோம். புரியுதா? ஸோ x minus 1 plus 1 into x plus 1 divided by x plus 1 equal to இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 plus x plus 1 divided by இந்த x plus 1 கேன்சல் ஆயிரும் ரெசிப்ரோகேட் ஆகும்போது. ஓகேவா? ரெசிப்ரோகேட் ஆகும்போது இன்டூன்னு கேன்சல் ஆயிரும். வேணா அகெயின் போடுறேன். டிவைடட் பை இன்னொரு ஸ்டெப் வேணால் போடுறேன். இதை வேணால் x minus 1 minus x ஓகே x minus 1 minus x minus 1 divided by x plus 1 divided by x minus 1 okay x minus 1 plus x plus 1 divided by x plus 1 இப்போ இதுவும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும். அடுத்த ஸ்டெப்பு ஈக்குவல் டு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஈக்குவல் டு என்ன ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ மைனஸ் 1 டிவைடட் பை இது என்ன minus 1 plus 1 cancel ஆயிடும் 2x. அப்போது minus 1 divided by minus 1 இங்கே வந்து minus 2 divided by x plus x 2x minus 1 ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சைன் போடணும். minus 2 divided by 2x equal to minus 1 by x. இதனை கேட்டிருக்காங்க show that f of x equal to minus 1 by xன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ hence it is proved. ஓகேவா? equal to minus 1 by x. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1 கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், f of x minus 1 divided by x plus 1 போடுறோம். f of xனா இந்த f of x உடைய வேல்யூவை இங்கே எடுத்து போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் f of x minus 1 divided by x plus 1னா f of xனா இது, f of x minus 1 divided by x plus 1னா x பிளேஸில் இதை போடுறோம். போட்டுட்டு LCM எடுக்கிறோம். 1 இருக்கிறது அர்த்தம். ஸோ x plus 1 LCM multiply same number with the numerator. இங்கே 1 இருக்கிறது அர்த்தம். x plus 1 multiply same number with the numerator. ஸோ இது பண்ணும்போது x plus 1 ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம்ல இன்ட்டு. இப்போ நான் அடுத்த ஸ்டெப் வேணால் ஒரு ஸ்டெப் போடுறேன். இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா x minus 1 minus x minus 1 divided by x plus 1 இது ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது திருப்பி x plus 1 divided by x minus 1 plus x plus 1 ஆகும். ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும். இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். -2 இங்கே வந்து -1 + 1 கேன்சல் ஆகிடும் 2x. ஸோ -1 by x இதனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஓகே, ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. Okay, next ninth one என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the function f and g are defined by f of x equal to 6x plus 8 and என்ன g of x equal to x minus 2 by 3. Calculate the value of gg of half. Okay, and write an expression for g of x in the simplest form. இது first one. Second one, g of f of x in the simplest form. Okay, simplest form கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி போடணும்னா g of x இது எப்படி போடும், இதனை கேட்டிருக்காங்க. g of x. ஸோ g of x என்ன ஈக்குவல் டு வேணா இது எழுதிக்கோங்க. g of xன்னு போட்டுக்கிறோம். g of x வந்து g of xன்னு போட்டுக்கிறோம்.
okay, equal to g of x என்ன x minus 2 by 3. okay, so இப்போ g of x வந்து since g of x equal to x minus 2 by 3, substitute என்ன replace x minus 2 by 3 in the place of x. அப்போ என்ன பண்ணோம் equal to x minus 2 by 3 minus 2 by 3. புரியுதா? Since g of x equal to x minus 2 by 3, replace x minus 2 by 3 in the place of x. x placeல இதை போடுறோம். ஓகேவா? ஈக்குவல் டு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க. இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன ஆகும்? x மைனஸ் 3 வரும் மேலே எல்சிஎம்மு. ஸோ இங்கே 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். x மைனஸ் 2 3 2 3s are minus 6 divided by 3. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா x மைனஸ் 8 டிவைடட் பை 3, இது இங்கே 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், இன்ட்டு 1 by 3ன்னு வரும். ஸோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் 8 by 9. புரியுதா? ஸோ இது எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். 3 எல்சிஎம் 1 3s are 3 2 3s are 6 எக்ஸ் மைனஸ் 2 ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சைன். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 8 இது 3 டிவைடட் பை 1 டினாமினேட்டரில் இருக்க 3. ஸோ இன்ட்டு 1 by 3 எக்ஸ் மைனஸ் 8 by 9. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில்? ஜிஜி ஆஃப். ஓகே, இது வந்து ஜிஜிஜி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் 8 by 9. இப்போ கொஸ்டினில் ஜிஜி ஆஃப் கேட்டிருக்காங்க. ஈக்குவல் டு என்ன? ஆஃப் மைனஸ் 8 டிவைடட் பை 9. புரியுதா? ஈக்குவல் டு இது அகெயின் எல்சிஎம் எடுங்க. 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், 2 எல்சிஎம் 1 2s are 2. ஸோ சேம் நான் 1 மைனஸ் இங்கே 1 2s are 2. ஸோ 2 8s are 16. 1 minus 16 டிவைடட் பை 9 by 1ன்னு அர்த்தம். ஈக்குவல் டு 1 minus 16 is what? minus 15 டிவைடட் பை 2 into 1 by 9 ஈக்குவல் டு என்ன? minus 15 by 18. ஓகே, இப்போ 3 டேபிள்ஸில் போடுங்க. 5 3s are 15 6 3s are 18 minus 5 by 6. ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஒனுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? g of f of x in the simplest form கேட்டிருக்காங்க. அப்போ செகண்ட் ஒன் என்னென்னா golf of f of x இந்த simplest formனா g of f of xன்னு எழுதலாமா? ஈக்குவல் டு g of f of x என்ன? 6x plus 8. அப்போது இது எப்படி எழுதலாம்? since g of x equal to x minus 2 by 3னா replace 6x plus 8 in the place of x. அப்போ என்ன வரும்? 6x plus 8 minus 2 by 3. இது ஒத்துக்கிறீங்களா? since g of x equal to x minus 2 by 3, replace 6x plus 8 in the place of x. அப்போ என்ன வரும்? 6x plus 8 minus 2 by 3. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 6x plus 8 minus 2 is what? plus 6 by 3. ஓகேவா? ஒரு ப்ளஸும் ஒரு மைனஸ் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் இஸ் ப்ளஸ் 6. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துல 3 காமனாக வெளில எடுங்க. 3 காமனாக வெளில எடுத்தால் 3 into 2x plus 2 divided by 3. 3 3 கேன்சல் ஆகிடும். அகெயின் இதில் வந்து 2 காமனாக வெளில எடுங்க. 2 into x plus 1. இதுதான் வந்து இந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். புரியுதா? since g of x equal to x minus 2 by 3, replace 6x plus 8 in the place of x. அப்போ 6x plus 8 minus 2 by 3. ஓகே, ஸோ plus 6 by 3. இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு 3 காமனாக வெளில எடுத்தேன். அப்புறம் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக 2 காமனாக வெளில எடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான் 9th sum completed. நெக்ஸ்ட் 10th one. 10th one என்னென்னா write the domain for the following real functions. First one f of x equal to 2x plus 1 divided by x minus 9 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து domain real functionsனால் என்னென்னா all the values of x for which f of x is defined. all the values of x for which f of x is defined. ஓகே, f of x டிஃபைன்டாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே வந்து 9 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, 0வாக வந்துடும்.
0 வந்து எப்போவுமே டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் 9 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். அப்போ எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 9ஆக இருக்கணும். 9 போடும்போது அது வந்து அன்டிஃபைன்ட் ஆகிடும். 9 போடும்போது 9 மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0 வருதில்ல, அன்டிஃபைன்ட் ஆகிடும். அப்போது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 9 இருக்கும்போது இது வந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 9. ஓகேவா? எக்ஸ் 9 இருக்கும்போது இது வந்து 9 இருக்கும்போது அன்டிஃபைன்ட் ஆகிடும். ஸோ எல்லாமே டிஃபைன்டாக இருந்தால் தான் வந்து இது வந்து ரியல் நம்பர்ஸ், ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ டொமைன் இதுக்கு என்ன வரும்னா டொமைன் ஈக்குவல் டு ரியல் நம்பர்ஸ் மைனஸ் 9 வரக்கூடாது. ஸோ ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மைனஸ் 9 இதுதான் வந்து டொமைன் இதில். ஓகே, ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மைனஸ் 9 இதுதான் வந்து இதில் டொமைன். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்று என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா p of x equal to minus 5 divided by 4x square plus 1. இப்போ இதில் p of 0 போடுங்க. minus 5 divided by 4 into 0 square plus 1 equal to minus 5 divided by 1 0 into 4 0 plus 1 equal to minus 5. அதே மாதிரி p of 1 போடுங்க. p of 1 போடும்போது என்ன வரும்னா minus 5 divided by 4 into 1 square plus 1 4 into 1 square plus 1 அப்போ என்ன வரும் minus 5 divided by 1 square 1 4 plus 1 equal to minus 5 by 5 equal to minus 1. இதே minus 1 போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. minus 5 divided by 4 into minus 1 whole square plus 1 equal to minus 5. minus 1 whole square is 1 தான். 4 1 5 4 plus 1 equal to minus 5 by 5 equal to minus 1. அப்போ எல்லாமே ரியல் வேல்யூஸாக தான் இருக்குது. என்ன போட்டாலும் 0 போட்டாலும் 1 போட்டாலும் மைனஸ் 1 போட்டாலும் 2 3 போடணும். ஸோ அப்போ இது டொமைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் p of x என்னன்னா ஆல் ரியல் வேல்யூஸ். டொமைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் p of x is all real values. Okay, all real values. Okay va. Next third one. Third என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா g of x equal to square root of x minus 2. அப்போ என்ன square root of x minus 2 வந்து greater than or equal to 0வாக இருக்கணும். அப்போ இது வந்து ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ்னால் என்ன வரும்? அப்போ தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தால் தான் வந்து இது வந்து 0வில் வராது, அன்டிஃபைனில் வராது. அப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ் கிரேட்டர் தான், அப்போ ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ்னால் எக்ஸ் மைனஸ் 2 கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 வரும். அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. எக்ஸ் கிரேட்டர் தான், அப்போ டொமைன் என்ன? டொமைன் இதில் என்னென்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 2னா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரும். அப்போ 2, இன்ஃபினிட்டி. ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது, என்ன வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம், பட் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 2வாக இருக்கும். அப்போ 2, இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் h of x equal to x plus 6. எக்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போனா என்ன? எக்ஸ் ப்ளஸ் 6 கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6. அப்போது எக்ஸ் வேல்யூ கேன் பி என்ன? ரியல் நம்பராக வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கேன் பி எனி ரியல் நம்பர். ஓகே, கேன் பி ரியல் நம்பர்னா ப்ளஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6னா ரியல் நம்பர்னால் பாசிட்டிவ் மைனஸ் 6 minus 5 minus 3 minus 2 minus 3 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 எது வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, கேன் பி எனி ரியல் நம்பர். ஸோ ஹியர் அப்போ என்ன? ஹியர் எக்ஸ் இஸ் டொமைன். ஹியர் எக்ஸ் தான் வந்து டொமைன். ஓகே, ஸோ டொமைன் ஆர் ஈக்குவல் டு இதில் என்னென்னா டொமைன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் நம்பர். இதுதான் ஆன்சர். டொமைன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் நம்பர். என்ன ரியல் நம்பராக வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த சம். தேங்க்யூ. ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.
ஓகேவா. எக்ஸ் வந்து வேல்யூ கேன் பி எனி ரியல் நம்பர், அதான் எக்ஸ் தான் வந்து இதில் டொமைன். ஸோ டொமைன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் நம்பர். தேங்க்யூ.